Okay. Okay. So hydrogen atom problem for Dirac particle. Most important thing is the last sentence, so that spin projection produces angular effects. Main finding Dirac को यही हो. हामीले अगाडि डिस्कस गरेका थियौं, हेलिसिटी डिस्कस गरेका थियौं. स्पिन प्रोजेक्सन along the direction of linear momentum. सिग्मा डट पी भनेर हेलिसिटी हो भनेर डिफाइन गरेका थियौं, डिस्कस गरेका थियौं. त्यसको प्रोपर्टिजहरु हेरेका थियौं है. डाइरेक्टली के पाउनुभयो भने त्यो अहिले हामी गर्छौं. हाइड्रोजन एटमको केसमा इलेक्ट्रोन र प्रोटोन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकली न्यूट्रल एटम हो. हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकली न्यूट्रल हो, तर पनि त्यहाँ भित्र चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड एक्जिस्ट गर्छ. त्यसैले इलेक्ट्रोनको लागि जुन उसको स्पिन प्रोजेक्सन हुन्छ, त्यो स्पिन प्रोजेक्सनले एंगुलर इफेक्ट ल्याउँछ भनेर मेन फाइन्डिंग्स त्यो थियो. त्यही नै हामी अलि डिटेलमा डिस्कस गर्छौं है. We start from Dirac equation. Equation first is simply Dirac equation. That slide is better. Second slide में जाओ. अथवा first slide equation 1 देखिए. Okay. Okay. So the equation first is your Dirac equation, and where we know m is the raised mass of Dirac particle. Obviously, we have discussed Dirac particle as a free particle. किनभने हामीले यहाँ solution consider गर्दा plane of solution consider गरेको हुन सक्छौं. त्यसैले let's consider Dirac particle is free in this equation. त्यसपछि हामी त्यसलाई electromagnetic field मा राखिसकेपछि obviously त्यो bounded system भित्र हुन्छ. So hydrogen atom is electromagnetically neutral. We know this. So in the presence of electromagnetic field, 4 momentum should be this one. So if you substitute 4 momentum in equation first, you get equation 3. हामीले अगाडि धेरै पटक गरेका छौं. So this equation represents the motion of an electron having charge E in an electromagnetic field. This causes each atom to be neutral, electromagnetically neutral. So we are interested to discuss the radial part of Dirac equation at first. यसको radial part हेर्न खोजिरहेको छौं. खास गरी इलेक्ट्रोन को लागि इलेक्ट्रोन को जनरल सोलुसन निकाल्न हामी कोसिस गरिरहेका छौं. So let's assume, let's separate. This is the general solution of our Dirac equation, this equation. Let's separate radial part, and this is the temporal part. Considering plane wave, considering Dirac particle as free particle. जबसम्म हामीले पोटेन्शियल राख्दैनौं तबसम्म फ्री पार्टिकल नै इक्वेशन्सहरुमा देखिन्छ. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड. Okay. Okay. So this is equation the same one repeated from the previous slide. So this means this psi means psi is an eigenfunction of time dependent Schrödinger equation. Eigenfunction of I has got d by dt with eigenvalue E, because we know I has got d psi by dt equals to h psi, and h is E. So just this is a description using time dependent Schrödinger equation. Okay, अब हामी यो इक्वेसन 2 भनेको यहाँ ब्र्याकेटमा राखेको छ. इक्वेसन 2 लाई हामी म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्छौं. जस्तो इक्वेसन 2 को यो फर्स्ट पार्ट छ नि, यो फर्स्ट पार्टको स्पेशियल पार्टलाई यहाँ अगाडि मैले लेखे. त्यसपछि यसको टेम्पोरल पार्टलाई यो पछाडी लेखे. हामीलाई के थाहा छ भने स्पेशियल पार्ट चाहिँ x y z अथवा k इक्वल्स टु 1 2 3 सम्म जान्छ है. सो दिस इज mu is written as k. अगाडिकै slide, mu is written as k. K runs from 1 to 3, and the last one is for temporal. Second term is for temporal. अगाडिको slide मा जाऊ. Previous slide. त्यसमा हामीले त्यो
तलको इक्वेसनलाई डिस्कस गरेकै छैन, त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट कन्फ्युजिङ कुरा छ एउटा। ओके ओके, सो यो इक्वेसनलाई यो घेरेको इक्वेसनलाई हामीले रिराइट गरेर छौँ म्याट्रिक्स फर्ममा। सो दिस इज द गामा 1, गामा 2 एन्ड गामा 3. First term carries gamma 1, gamma 2, and gamma 3. And the second term, this is gamma 4, because gamma 4 is beta, which is the temporal part. Gamma 4 यहाँ राख्यौं, त्यस्तै यसमा P4 लेख्यौं, P4 minus E by C, A4. A4 भनेको यो वेक्टर पोटेन्शियलको, यसलाई 4 वेक्टर लेख्दाखेरिको टेम्पोरल पार्ट हो, यो मोमेन्टमको टेम्पोरल पार्ट हो, है, यो चाहिँ स्पेसियल पार्ट भयो, ओके। So this is gamma 1, this represents gamma 1, gamma 2 and gamma 3. अब हेरौं, यो P4 भनेको मोमेन्टमको टेम्पोरल पार्ट हो, which is obviously energy. You know this. First three चाहिँ मोमेन्टमहरु हुन्छ, P1, P2, P3 or Px, Py, Pz, and last term is E by C. Energy हुन्छ. This term gives energy for you, and this is the temporal part of vector potential. You know, this is the 4 vector form of vector potential. First three is for vector potential A, and last gives the scalar potential. That is obviously the potential that we have in hydrogen atom. V भनेर लेख्ने गर्छौं नि, यो चाहिँ पोटेन्शियल, यसले चाहिँ नि V दिन्छ, पोटेन्शियल दिन्छ, स्केलर पोटेन्शियल दिन्छ, यसले एनर्जी दिन्छ, okay. So these two is actually this, you can write this as E by C actually, and this is phi by C or V by C. And यो दुईटा टर्मलाई यता साइडमा लगिदियौ, यसलाई पनि अर्को साइडमा लगिदियौ भने हाम्रो इक्वेसन यो दुईटा खालको हुन्छ. If you write equations, because this is 2 by 2 matrix, so you can have two relations. यो फर्स्ट पार्ट लाई चाहिँ हामीले यतिकै राख्यौं है, यो माथिबाट गएको एउटा रिलेसन चाहिँ यो भयो, अर्को रिलेसन चाहिँ यो भयो, ओके. So this C comes from this E by C or phi by C. You have to do this. दुईटा स्टेप तपाईले बीचमा लेख्नु पर्छ, okay. So you should remember this is actually 4 by 4 matrix. These are 4 by 4 matrix. This is polyspin matrix. So here U is U plus U minus, and U plus refers to spin up and spin down is by spinners, by spinner for positive energy state, and this is the same for negative energy state. Equation 5 gives the two relation. त्यसैले मैले अब हामीले के गर्यौं भने डिरेक इक्वेसन लियौं, डिरेक इक्वेसनमा हामीले त्यसको इफेक्टिभ मोमेन्टम राखेर त्यसको स्पेसियल पार्ट र टेम्पोरल पार्टलाई सेपरेट गर्यौं र म्याट्रिक्स फर्ममा राखेर दुईटा रिलेसन लेख्यौं, ओके. So equation 6 is two relations that governs Dirac equation in the presence of electromagnetic field, okay. अब यहाँनिर हामीले सजिलोको लागि के गरिरहेका छौं भने म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिने, म्याग्नेटिक फिल्ड पहिले पहिलेको कन्भेन्सन के हुन्थ्यो भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको चाहिँ सेपरेट कुरा हो, किनभने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डलाई सेपरेट गर्न सकिदैन. म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ एक्सटर्नली आउँछ अथवा कुनै इफेक्टले आउँछ. त्यसैले गर्दा सजिलो बनाउनको लागि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डलाई मात्रै डिल गर्नको लागि अरु कुनै पनि खालको टर्निङ इफेक्टलाई चाहिँ नलिफाई गर्यो. So here Dirac has written, in the absence of magnetic field, this term reduces to 0. यो टर्म चाहिँ यता 0 भयो, तर यतातिरको टेम्पोरल पार्टले चाहिँ पोटेन्शियल दिएको थियो, त्यो पोटेन्शियल यता आयो है. यो त टेम्पोरल पार्ट हो. फर्स्ट 3 is for vector potential, this is scalar potential. So by assuming in the absence of magnetic field, okay, go to next slide. Okay, so अब त्यो A equals to 0 भइसकेपछि त्यो सेकेन्ड टर्म reduces, सेकेन्ड टर्म गयो, हामीसँग यो मात्रै बाँकी रह्यो. अब डाइरेक्टली मेन इन्ट्रेस्ट नै यो भनेको के हो, स्पिन प्रोजेक्सन अलोङ द लिनियर मोमेन्टम सिग्मा डट पी. हामीले अगाडि धेरै पल्ट डिस्कस गरेका थियौं है. सो दिस इज एक्चुअली स्पिन प्रोजेक्सन.
डाइरेक्टली के पाउनु हो भने त्यो वर्कआउट हामी 4-5 वटा स्लाइडमा गर्छौं यो वर्कआउट मात्रै अलिकति हामी डिटेलमा गर्छौं है यो वर्कआउट उहाँले के पाउनु हो भने स्पिन प्रोजेक्सनले एंगुलर इफेक्ट दिन्छ त्यसैले अघि जुन हामीले जनरल सोलुसन लेखेका थियौं त्यसलाई रिवाइज गर्नुपर्छ जनरल सोलुसनमै हामीले एंगुलर फंक्शन्सहरु राख्नुपर्छ र एंगुलर फंक्शनको फर्ममा डाइरेक्ट इक्वेसनलाई कुनै स्पेशल फंक्शनको इक्वेसनमा बेसल इक्वेसन लिजेन्ड इक्वेसन हर्माइट इक्वेसन यस्तै कुनै एउटा स्पेशल फंक्शनको रिलेसनतिर इक्वेसनमा लग्यौं भने त्यसको जनरल सोलुसन वेल नोन हुन्छ भनेर पहिले चाहिँ नि यसलाई डिस्कस गर्न कोसिस गर्छौं ओके सो वी इन्टेन्ड टु राइट दिस इन रेडियल फर्म सिग्मा डट पी लाई नै यसैको वर्कआउट अगाडि पनि हामीले थोरै गरेका थियौं सिग्मा डट आर स्क्वायर गरिदियो भने दुईटा यो हुने भयो त्यो obviously आर स्क्वायर नै हो यसको मतलब के हो भने सिग्मा डट आर स्क्वायर बाइ आर स्क्वायर गरिदियो भने दिस इज आइडेन्टिटी हो दिस इज 1 ओके अब डाइरेक्टली के गर्नु भने सिग्मा डट पी लाई उहाँले यो आइडेन्टिटी युज गर्नुभयो किनभने आखिरमा एंगुलर इफेक्ट आउने त आर मै हो रेडियलमै हो देखिने है किनभने हाइड्रोजन एटम इटसेल्फ त चाहिँ spherical symmetry त्यसले देखाउँछ so he wanted to introduce r in any way and he found a relation that connects the spin projection along the radial distance radially spin projection हो यो चाहिँ नि मोमेन्टम को तिरको प्रोजेक्सन हो है सिग्मा डट पी इक्वल्स टु सिग्मा डट पी उहाँले यो आइडेन्टिटी 1 यहाँ राखिदियो दिस इज 1 राख्नुभयो त्यसपछि यसलाई फेरि सेपरेट गरौँ न सिग्मा डट आर दुईटा छ यहाँ एउटा सिग्मा डट आर चाहिँ यहाँ राखौं अर्को सिग्मा डट आर डट सिग्मा डट पी अलरेडी छँदै छ यो दुईटालाई एउटा ब्लक बनाउनु हो यसलाई सेपरेट गरिदिनु तपाईलाई यदि अगाडि क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा रिकल छ भने सिग्मा डट आर बाइ आर भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्युडो स्केलर हुन्छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टुल आर मात्रै तल भयो है एउटा आर लाई फेरि सेपरेट गरेर यहाँ तल आर राखिदिएर यहाँ स्युडो स्केलर टर्म यहाँ हामी देख्न सक्छौं ओके गो टु नेक्स्ट स्लाइड अब यो दुईटा पार्टलाई हामी के वर्कआउट गर्छौं दुईटा प्रोडक्टले चाहिँ एंगुलर इफेक्ट दिन्छ भनेर हेर्छौं अब यो फर्स्ट पार्ट चाहिँ सिग्मा डट आर हो आर भनेको एक्स वाइ जेड त्यसको लागि एउटा के वर्कआउट गर्छ सिग्मा डट एक्स भनेको यो भयो यो एक्स इज सिम्पली so sigma dot x is this matrix sigma dot y is this matrix sigma dot z is this matrix right? If you combine all these three sigma dot r is sigma x plus sigma xx plus sigma y plus sigma z so this means if you combine all these you have this form right? यो फर्म कसरी आयो भने माथि अलरेडी हाम्रो यो तीनटा छ नि त यो तीनटालाई हामीले यहाँ राख्यौं भने यो फर्ममा सिम्प्लिफाई गरौँ ओके सो दिस इज फर ओन्ली फर्स्ट टर्म यसको लागि यो कुरा यस्तो फर्ममा हुँदै रहेछ युजिङ पॉलीस्पिन म्याट्रिसेस गो टु नेक्स्ट स्लाइड इक्वेसन 8 को फर्स्ट टर्म अब त्यसपछि सेकेन्ड टर्ममा उहाँले सेकेन्ड टर्म भनेको त हाम्रो हेलिसिटी वाला थियो स्पिन प्रोजेक्सन अलोङ द मोमेन्टम डाइरेक्सन यो भनेको तीनटा कम्पोनेन्ट यो हो र अगाडि हामीले गरेको जस्तै यो पॉलीस्पिन म्याट्रिसेसहरु हो नि त सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z त्यसको म्याट्रिसेसहरु राखेर सिम्प्लिफाई गरे भने 2x2 म्याट्रिक्सको फर्ममा यस्तो आउँछ ओके सो यु क्यान डु दिस भेरी इजिली और यु क्यान राइट डाइरेक्टली हियर अब त्यसको दुईटै कम्बिनेसनमा के हुँदै रहेछ भने अघि हामीले यो निकालेका थियौं है आर को रेडियल डाइरेक्सनमा चाहिँ स्पिन प्रोजेक्सन कस्तो हुन्छ यो चाहिँ लिनियर डाइरेक्सनमा मोमेन्टम छ भने पार्टिकल को मोमेन्टम छ भने त्यहाँको स्पिन प्रोजेक्सन के हुन्छ दुईटैको इफेक्ट हो कम्बाइन इफेक्ट है दुईटैलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं अब यसलाई हामीले फेरि सिम्प्लिफाई गर्दियौ भने के देखिन्छ भने यसको चारवटा कम्पोनेन्ट जुन छ नि p11 p12 p21 p22 यो चारवटा कम्पोनेन्ट चाहिँ यिनीहरु हो 1 2 3 4 एउटा फर्स्ट कम्पोनेन्टलाई हेरौं यो के रहेछ p11 भनेको यो माथिको यो फर्स्ट कम्पोनेन्ट भयो सो zp z plus x minus iy यहाँ एउटा ल्याडर छ यहाँ पनि अर्को एउटा ल्याडर छ है यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दियौ भने के देखिँदै रहेछ भने यो फर्स्ट पार्ट चाहिँ xpx ypy zpz यो फर्स्ट पार्ट हो दिस इज obviously r.p दिस इज r.p यो पार्ट चाहिँ अर्को एउटा माइनस भएको पार्ट आउँछ
कम्प्लेक्स पार्ट यो पार्ट चाहिँ के रहेछ भने यल भनेको आर क्रस पी हामीलाई थाहा छ आर डट पी त यहाँ आइसक्यो अब क्रस पी आउने पनि चान्सेस भयो so you know L is this matrix so what is this is actually L3 or LZ LZ को लागि लेख्यौ भने चाहिँ नि x र y को कम्बिनेसन्समा यस्तो खालको माइनस हुन्छ यो फर्मबाट r क्रस p बाट यो डिटरमिनेन्टबाट है सो p11 फर्स्ट कम्पोनेन्टले के देखाउँछ भने यो सुरुमा चाहिँ नि यो प्रोजेक्सन हो त्यसपछि यो प्रोजेक्सनको इफेक्ट चाहिँ नि L3 तिर LZ तिर देखिन्छ है त्यसै अर्कोलाई गर्यौं सेकेन्ड टर्ममा p12 लाई गर्यौं p21 लाई गर्यौं p22 लाई गर्यौं भनेदेखि त्यहाँ पनि स्पिन प्रोजेक्सनहरु देखिन्छ भनेको स्पिनको प्रोजेक्सन रेडियल प्रोजेक्सन यो त एंगुलर तिर गयो नि त एंगुलर तिर गयो है नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ त p11 लाई गरेको जस्तै p12 p21 p22 यिनीहरुलाई पनि सिमिलर वर्कआउट हामीले गर्यौं भने के देखिन्छ भने दिस इज L2 plus IL1 यहाँ दुईटै चाहिँ नि त्यो एंगुलर इफेक्ट आयो यहाँ पनि दुईटै L2 plus L1 अघिको जुन म्याट्रिक्सबाट आएको थियो नि त्यही नै दुईटै एंगुलर इफेक्ट आयो सबभन्दा लास्ट अभियसली यो डायगोनल पार्ट हो नि त यसमा त यो इफेक्ट पनि हुनुपर्छ प्रोजेक्सन इफेक्ट अघि आएको थियो नि एउटा प्रोजेक्सन आएको थियो अर्को एंगुलर आएको थियो सो r dot p minus IL3 यसमा आयो अघि हाम्रो r dot p plus IL3 आएको थियो फर्स्ट टर्ममा चाहिँ यहाँ हामीले लेखेका छौं नि यसमा p11 p12 p21 p22 this is first term this is the last one p22 r dot p plus IL3 r dot p minus IL3 and remaining terms are angular effects it carries the angular effect this comes from the cross product of this momentum angular momentum with r cross L cross r okay अब यसैलाई फेरि रिराइट गरौँ यसलाई बुझ्नु पर्यो राम्रोसँग यो r डट p पार्ट जुन छ त्यसलाई सेपरेट गरौँ है यो स्पिन प्रोजेक्सनलाई सरी प्रोजेक्सन पार्टलाई सेपरेट गरेको है यो अर्को पार्ट भयो यो चाहिँ एंगुलर पार्टको एंगुलर इफेक्ट देखाएको पार्ट हो यसलाई यतिकै राख्यौं अब यहाँ पनि L1 L2 L3 तीनटा छ L1 L2 L3 लाई हामीले यसलाई सेपरेट गर्दियौं भने सिम्प्लिफाई गर्यो भने के देखिन्छ भने यहाँ एसोसिएट भएको म्याट्रिक्सहरु चाहिँ पलिस्पिन म्याट्रिसेसहरु छ त्यही फर्मको म्याट्रिसेसहरु छ ओके सो नेक्स्ट स्लाइड ओके सो हामी यसैमा हेरिरहेका छौं अघिदेखि हामीले यो एंगुलर इफेक्ट चाहिँ रेडियली के आउँदो रहेछ भनेर हेरिरहेका छौं ओके so finally our workout takes this form r dot pi this is identity with identity sorry complex part is L3 sigma 3 L2 sigma 2 L1 sigma 1 okay so this is actually r dot p plus I sigma dot L यसरी आयो डाइरेक्टली यो पाउनु हो त्यस r dot p त सिम्पल हो यसलाई हामीले p को ठाउँमा मोमेन्टम अपरेटर इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौं minus is got d by dr so this is first term is minus is got r d by dr and second term is this one okay so substituting this अब हामी एकचोटी फेरि ब्याक जाउँ जहाँ हामीले sigma dot p भनेको डिफाइन गरेका थियौ नि sigma dot p भनेको sigma dot r र यो सिग्मा डट आर सिग्मा डट पी यो दुईटा स्क्वायर आइडेन्टिटी राखेको थियौ नि त्यो आइडेन्टिटी राखेकै इक्वेसनमा हामी त्यहाँ गयौं ओके यो आइडेन्टिटी राखेको इक्वेसनमा यही इक्वेसन यो एक्ज्याक्टली इक्वेसन 8 जुन छ त्यही इक्वेसन 8 मा हामीले यो कम्बिनेसनलाई हाम्रो जुन फाइन्डिङ अघि वर्कआउट गरेर पाएको थियो त्यो राखिदियौं ओके त्यही स्लाइडमा जाउँ अलिकति टाइम लाग्छ स्लाइड शेयर हुनलाई
यहाँनिर त यानरेनले सेटिङ उसको बिग्रेको छ सबैलाई मेनुअलले पठाएको थियो पटक पटक शेयरिङमा चाहिँ उनीहरुको नयाँ सर्भर भएको हुनाले कतिचोटी प्रब्लम आइसक्यो ओके सो sigma dot p equals to sigma dot r by r square यहाँनिर दुईटा sigma dot यो sigma dot r into sigma dot p को ठाउँमा हामीले यो राख्यौं ओके दिस इज इक्वेसन 11 अब यो इक्वेसन 11 बाट के बुझिन्छ भने यो हेर्नु त यतातिर के हो यो भनेको हेलिसिटी स्पिन प्रोजेक्सन हो नि त यो हामीले अगाडि डिस्कस गरिसकेका छौं spin projection along the linear motion having momentum of that particular particle जुन पार्टिकल जुन फर्मे हुन्छ त्यो फर्मे चाहिँ लिनियर मोमेन्टममा गइरहेको छ त्यसले के दिदो रहेछ भने त्यसले एंगुलर इफेक्ट दिदो रहेछ यो एंगुलर इफेक्ट हो है it is rather interesting to see that the spin projection produces the angular effect तपाईले सानो क्वेशनमा सोध्यो so that spin projection produces the angular effect भनेर सोध्यो भने for a Dirac particle सोध्यो भने त्यो वर्कआउटहरु यहाँसम्म मात्रै लेख्ने यो स्पिन एंगुलर इफेक्ट यहाँ देखिसक्यो अब डिरेक्टली के गर्नु भने ओहो एंगुलर इफेक्ट देखियो अब त स्पिन एंगुलर फंक्शन डिफाइन गर्नु पर्यो हाइड्रोजन एटम मा त रेडियल इफेक्ट पनि देखिदो रहेछ त्यहाँ है नाउ वी नीड टु राइट सोलुसन अफ इक्वेसन 7 बाइ इन्ट्रोड्युसिङ 7 भनेको यो दुईटा इक्वेसन हो दुईटा हामीले लेखेका थियौं बाइ इन्ट्रोड्युसिङ स्पिन एंगुलर फंक्शन्स त्यसै जनरल सोलुसनलाई हामीले एंगुलर फंक्शनमा लेख्नु पर्यो Okay, so next. Okay, so this slide is very critical. यहाँ धेरै कुराहरु छ यो स्लाइडमा है तपाईहरुले गर्ने कुराहरु पनि छ अब डाइरेक्टली फाइनली के लेख्नु भने डाइरेक्ट इक्वेसनको हाइड्रोजन एटमको लागि सल्युसन चाहिँ psi plus psi minus लाई स्पिन प्रोजेक्सनको फर्ममा लेख्नु पर्छ यहाँ एउटा इक्वेसन आएन यहाँनिर किन हो यहाँ एउटा इक्वेसन दिस इक्वल्स टु म यहाँ अलिकति टुल युज पनि भएन मेरो लागि त हुँदैन टुल युज है मैले त जस्ट बोले मात्रै हो दिस इक्वल्स टु अब यहाँ एउटा प्रब्लम के हो भने माथिको इक्वेसन छ नि psi इक्वल्स टु psi प्लस psi माइनस त्यसमा यहाँ खाली ठाउँ छ नि यो खाली ठाउँमा दिस इक्वल्स गरेर तपाईहरु ख्याल राख्नु म स्लाइड शेयर गर्दाखेरि त्यो त्यो आउँछ अनि फेरि यहाँ म्याट्रिक्स बनेर त्यो म्याट्रिक्समा चाहिँ नि स्मल FR र यो दुईटा गामा J3 JL प्लस माथि र स्मल GR सँगसँगै I पनि है गामा J3 JL माइनस चाहिँ तल दिस इक्वल्स टु psi प्लस को ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर यो FR स्मल FR जुन राखेको छ नि स्मल FR सँगसँगै एंगुलर फंक्शन psi माइनस को ठाउँमा GR सँगसँगै स्मल GR सँगसँगै यो यतातिरको एंगुलर फंक्शन जुन चाहिँ J3 त हो तर ल्याडर चाहिँ नि L माइनस र तलको psi माइनस मा चाहिँ माइनस यहाँ पीडीएफ बन्दाखेरि यो इक्वेसनको पीडीएफ बनेन okay so now Dirac has written equation 7 introducing spin angular functions यसको ठाउँमा यहाँ उहाँले चाहिँ स्मल r र स्मल g को फर्ममा लेख्नु है त्यसपछि यहाँ तलको सेन्टेन्स मैले पढे the spin angular functions gammas for ladder L plus and L minus gammas are eigenfunctions of J square. J is obviously total angular momentum quantum number. J3, this is for the Z direction. L, you know this is only the orbital angular momentum. This is the spin. यो चारैवटा जुन complete set of commuting observable मा पर्छ J square, J3, L and S square यो चारैवटाको आइगन भ्यालु चाहिँ आइगन भ्यालु चाहिँ यो एंगुलर फंक्शन्स आउँछ The spin angular functions are the eigenfunctions of this. There are several numerical. You show गर्नलाई so that eigenfunction of S square is this one. भने show गर्नको लागि त्यसको लागि न्यूमेरिकलहरु छ सानो सानो न्यूमेरिकलहरु हो Okay, first part यो भयो second part to find the eigenvalues of
यिनीहरुको आइगन भ्यालु पाउनलाई माथि आइगन फंक्सनको कुरा हो one can use pseudo scalar operator अघि मैले भने नि pseudo scalar operator sigma.r/r pseudo scalar operator युज गरेर यिनीहरुको आइगन भ्यालु निकाल्न सकिन्छ कहिलेकाहीँ यो न्यूमेरिकल्समा आइगन भ्यालु पनि निकाल भन्न भने हुन्छ कहिलेकाहीँ सेपरेट निकाल भन्न भने हुन्छ है अहिले सम्म चाहिँ एक्जाममा यो सोधेको छैन भर्खर यो थर्ड ब्याच फोर्थ ब्याच भयो है अहिले सम्म एक्जाममा चाहिँ एंगुलर फंक्शन्सहरुको आइगन भ्यालु इक्वेशन्स र आइगन फंक्शन्सहरु निकाल भन्न चाहिँ सोधेको चाहिँ छैन तर केही वर्कआउटहरु स्टुडेन्टहरुलाई दिएर स्टुडेन्टहरुले गरेका छन् हामीले पनि गरेका थियौं है so for detail one example is there in your book so follow this book मैले just description angular function को अन्य properties हरु आइगन फंक्शन र आइगन भ्यालु को कुरा गरे है अब के गर्ने भने अब त्यो हाम्रो डाइरेक्ट इक्वेसन दुईटा थियो नि दुईटा बनाएकोलाई एंगुलर फंक्शन राखेर लेख्नु पर्यो नि एंगुलर फंक्शन राखेर लेख्दाखेरि एंगुलर फंक्शन चाहिँ नि स्मल f र g मा डिफाइन गरिया हो फेरि त्यसलाई फर्दर चाहिँ क्यापिटल f र क्यापिटल g मा डिफाइन गरेर इन्ट्रोड्युस गरेर r ले मल्टिप्लाई गरेर यो फंक्शन रेडियल फंक्शन जस्तो बनाएर चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्यो भने यो दुईटा इक्वेसन भनेको अहिले मेरो कर्सर पनि देखिदैन के पनि देखिदैन यो बक्सले घेरिएको दुईटा इक्वेसन सबभन्दा माथिको छ नि जुन वेल नोन इक्वेसन हो दुईटा त्यो दुईटा इक्वेसनमा चाहिँ यो साइ प्लस र साइ माइनस को ठाउँमा एंगुलर फंक्शन्स को मैट्रिक्स राख्यौं र यो पनि यो जुन प्रोपर्टिज अघि हामीले एंगुलर फंक्शन को निकालेको थियौं वर्कआउट गरेर त्यो पनि यसमा सब्स्टिट्युट गर्यौं भने फाइनली योर इक्वेसन टेक्स दिस टु इक्वेसन 9 इक्वेसन 9 चाहिँ नि हामीले एंगुलर इफेक्ट देखिन्छ भन्न थाहा पाइसकेपछि बनाएको एंगुलर इफेक्ट पनि इन्ट्रोड्युस गरेर बनाएको जुन चाहिँ f र g मा एंगुलर इफेक्ट छ एंगुलर फंक्शन क्यारी गर्छ त्यसलाई हामीले बनायौं इक्वेसन 9 सम्म ओके अब अर्को स्लाइडमा जाउँ okay so you should note this point this is very critical point regarding the quantum number it should be noted that here k is actually s cot square k square ma k is actually g plus half square s cot square if k is positive spin is anti-parallel if it is negative spin is parallel this is the convention the convention अनुसारले भएको to the total angular momentum in the non-linear strict limit मा गयो भने अनि एउटा non-linear strict limit को एउटा एक्जाम्पल फेरि एउटा अर्को होमवर्क यो होमवर्क चाहिँ एक्जाममा पनि सोधेको छ है so that for non-linear strict limit equation 10 reduces to s cot square k square equal to j into j plus 1 s cot square this is very simple you have done it in hydrogen atom problem using Schrödinger equation बाट hydrogen atom problem हामीले बीएससी मै सल्भ गर्थ्यौं त्यसमा यो खालको रिलेसन आउँछ आइगन भ्यालु बाट अब हामी हाइड्रोजन एटम सल्भ गर्न गइरहेका छौं अहिले सम्म हामीले के गर्यौं भने स्पिन प्रोजेक्सन इफेक्ट लाई इन्क्लुड गरेर डाइरेक्ट इक्वेसनलाई लेख्यौं म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ 0 गरेका छ है यो दुईटा इक्वेसन त इक्वेसन 11 चाहिँ हामीले यहाँसम्म लेखेको इक्वेसन हो अब हामी यी कुराहरु इन्ट्रोड्युस गर्छौं For hydrogen atom, we have to put potential V equals to minus Z square by R. And we are introducing few terms because here you have E plus MC square E minus equation E plus MC square E minus MC square छ अब यसलाई बेटर फर्ममा गर्नको लागि हामीले A र B डिफाइन गर्यौं to write MC square plus minus E in terms of some catchy form. We have introduced small a and small b. Similarly, this contains the fine structure constant. So gamma is as usual Z square by CS cot, which is again Z alpha. Alpha is E square by CS cot. You know this. E square by CS cot is obviously 1 by 137. So this is just to recall you. Rato gareko chahi just to recall you. Okay. If you combine A and B and make it and put it in a square root, then you will have this form. So you can
define radial parameter rho as usual. Adjoinative case ma पहिले पनि rho भन्ने radial parameter define गरिन्थ्यो नि, तर यो केसमा चाहिँ हाम्रो coefficient चाहिँ 2 square root of AB आएर यो. This is also introduced. You have introduced. So you have introduced A, you have introduced B, you have introduced rho in terms of AB, small AB, and this is the usual term. So if we substitute all these in equation 11, this one substitute गर्यो भने र simplify गर्यो भने अर्को स्लाइडमा जाउँ. Okay, so if you substitute these terms, introductions, we have introduced few things, we get these two relations. अब यो रिलेसनमा चाहिँ यो क्यापिटल एफ र क्यापिटल जी भनेको यसलाई चाहिँ एंगुलर फंक्सनमा एक्सप्रेस गरिएको छ है. अब यो दुईटा इक्वेसनलाई एकचोटी जोडौ एकचोटी घटाऊ. Now we add these two equations, adding these two है. एडिङ भनेको प्रोपर्टिजहरुलाई हामीले मेस गरेको प्रोपर्टिजहरुलाई एउटै ठाउँमा राख्यो. सबट्र्याक्टिङ भनेको फिल्टर आउट गरेको, एउटाबाट अर्को निकालेर हेरेको के आउँछ, रिलेसन के आउँछ. If you add these two and simplify and substitute, again here we substitute few things. R plus minus को ठाउँमा यो रातो तल छ, सबस्टिट्युटिङ हामीले फेरि गर्छौं यहाँ, किनभने हामीलाई कसै गरी यो दुईटालाई एड गरेर सबट्र्याक्ट गरेर माथिको 12 र 13 इक्वेसनलाई स्पेशल फंक्सन तिर लानु छ. कुनै स्पेशल फंक्सन लगायो भने त्यसको जनरल सोलुसनबाट सोलुसन्सहरु निकाल्नु छ, क्वान्टम नम्बरहरु डिफाइन गर्नु छ र हाइड्रोजनको स्पेक्ट्रममा आएको कम्प्लेक्सिटीहरु हरेक लाइन्सहरुलाई एक्सप्लेन गर्नु छ, हरेक लाइनलाई. So this R plus minus is also ladder for angular projections. F र G को लागि यसरी हामीले इन्ट्रोड्युस गर्यौं. R plus minus equals to F by square root of A plus minus G by square root of B. Okay, this is blue मा अर्को introduction छ. Lambda equals to gamma E by, this is also we have introduced, and this is also mu, another term that we have introduced. It has also gamma is also here, so you can equate gamma using these two terms and find the relation between mu and lambda. So if you substitute these three in this equation, दुईटा add गरेर आएको इक्वेसनमा हामीले यो तीनटै कुरा सब्स्टिट्युट गर्दियौ र सिम्प्लिफाई गर्यौ भने इक्वेसन 14 हुन्छ है. इक्वेसन 14 मा प्रब्लम के आयो भने यहाँ r प्लस पनि छ, r माइनस पनि छ. r प्लस 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 आइदिएको भए त यसको जनरल सोलुसन हामी अहिले लेख्थ्यौं. प्लस र माइनस दुईटै छ. जसरी हामीले म्याग्नेटिक रेजोनेन्समा चाहिँ प्लस माइनस आउँदाखेरि रिड्युस गर्नको लागि वर्कआउटहरु गरेका थियौं, त्यस्तै वर्कआउट म्याग्नेटिक रेजोनेन्स भनेको फर्स्ट सेमेस्टरमा त्यस्तै वर्कआउट यहाँ गर्नु पर्यो. प्लस 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 बनाउनु पर्यो है, माइनस 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 बनाउनु पर्यो. अब एडिङ दिस टु इक्वेसन 12 र 13 लाई एड गर्दाखेरि यस्तो आयो. अब सबट्र्याक्ट गरौँ न. सबट्र्याक्ट गर्दा पनि इक्वेसन 14 जस्तै आउँछ. त्यहाँ पनि प्लस माइनसहरु दुईटै रहन्छ. तर एड गरेर आएको इक्वेसन र सबट्र्याक्ट गरेर आएको इक्वेसन दुईटै इक्वेसनलाई हामीले त्यसलाई युज गरेर इलिमिनेट गर्यो भने कुनै एउटा कुरा प्लस 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 माइनस माइनस माइनसमा इक्वेसन लेख्न सक्छौं. Okay, go to next slide. Okay. So similarly, when you subtract equation 13 from 12, subtract गर्दिनु भयो भने अघि एड गरेको थियो. So you need to do this workout. यो वर्कआउट एकदमै लामो छ, 15-16 पेज वर्कआउट नै गर्छन् स्टुडेन्टहरु है. त्यो सबै गर्नुपर्छ है, किनभने लङ क्वेशनमा आइदियो भने सबट्र्याक्ट गरिदियो भने चाहिँ माइनस माइनस प्लस यस्तोमा आयो. एड गर्दा आएको चाहिँ इक्वेसन 14 हो, तलको यो बाउन्ड्री समेत भएको इक्वेसन चाहिँ अघिको पेजको 14. सबट्र्याक्ट गर्दा इक्वेसन 15 आयो. अब दुईटा इक्वेसनमा हेरौँ न, यहाँ माथि यहाँ r प्लस छ, तल दुई ठाउँमा r प्लस छ. अब हामी इलिमिनेट गर्न सक्छौं नि सजिलै. दुईटा इक्वेसन भेरिएबल दुईटा छ, इलिमिनेट गर्नुपर्ने वे चाहिँ दुईटा छ, दुईटा इक्वेसन छ. यु क्यान फाइन्ड व्हाटएभर यु वान्ट है. इफ यु एलिमिनेट r plus
you can write equation using 14 and 50 in for r minus. R minus को लागि इक्वेसन हामी लेख्न सक्छौं। यहाँ तीनटै r minus r minus r minus भयो। दुईटा इक्वेसनलाई इलिमिनेट गर्यो। अब त्यसपछि अब यो इक्वेसन त बनायौ, यो इक्वेसनको जुन रेडियल प्यारामिटर छ रो छ त्यो भनेको r नै हो, r लाई नै प्यारामिटराइज गरे हो सर्टेन कोएफिसिएन्ट राखेर। अब त्यसको चाहिँ नि एक्सट्रिम लिमिटमा के बिहेभियर आउँछ त्यो हेरौं। इन्फाइनाइट हुँदा के हुन्छ, जीरो हुँदा के हुन्छ, इन बिट्विन के हुन्छ, इन बिट्विन हामीले निकाल्ने हो। किनभने त्यो इलेक्ट्रोनलाई हामीले इन्फाइनाइट पनि लग्ने होइन, इलेक्ट्रोनलाई हामीले जीरोमा राख्ने पनि होइन। इलेक्ट्रोन त अर्बिटमा घुमिरहेको हुन्छ, एक साइड भएर अर्को जाला, हायर एनर्जी स्टेटमा जाला, फेरि हायरमा जाला, तर जहिले पनि इन बिट्विन हुन्छ। ओके, सो इफ यु राइट, if you take asymptotic behavior, consider asymptotic behavior and consider r tends to infinity, all terms that is reciprocal to rho reduces to zero. अगाडिको स्लाइडमा हामीले क्रस काटेको थियौं, 0 0 भनेको थियो। त्यो कुन टर्मलाई गर्यौं भने 1/ρ 1/ρ स्क्वायर यस्तो भएको टर्मलाई रिड्युस गर्दाखेरि जम्मा बाँकी रह्यो दुईटा है, d स्क्वायर र d rho स्क्वायर r minus 1/4 r minus, यो सिम्पल टर्म बाँकी रह्यो है। अब यसलाई फेरि हामीले यसको त सजिलै सल्युसन निकाल्न सक्छौं। द सल्युसन अफ दिस इक्वेसन इज सिम्पली r minus equals to exponential minus half rho। यो चाहिँ एसिम्प्टोटिक तिरको जनरल सल्युसन आयो r minus इक्वेसन युज गर्दा। अब 0 तिरको गरौँ, पहिले त इन्फिनिटी तिरको गर्यौं, अब 0 को गरौँ अनि इन बिट्विन को गरौँ। नाउ नियर द ओरिजिन सेन्ट्रल तिर अथवा r tends to 0 तिर रो 0 हुन्छ। यसको मतलब कन्स्ट्यान्ट क्यारी गरेको यो टर्म r minus रो चाहिँ 0 हुन्छ। यो कन्स्ट्यान्ट टर्म मात्रै 0 हुनु हो। अघि यो पनि 0 भएको थियो, यो पनि 0 भएको थियो, यो पनि 0 भएको थियो। यो र कन्स्ट्यान्ट मात्रै बाँकी रहेको थियो। अहिले चाहिँ यो मात्रै 0 हुन्छ, अरु टर्म सर्भाइभ हुन्छ। अरु सबै यो दुईटा टर्मलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने यस्तो खालको आयो है। सो here you can see you have written this expression in terms of lambda square only. So हामीले जुन इन्ट्रोडक्सन गरेका छौं नि, इन्ट्रोड्युस गरेका छौं, त्यो इन्ट्रोड्युस गरेकोलाई युज गर्नुपर्छ यहाँ यो फर्ममा लेख्नु। यो चाहिँ के को लागि भयो, r equals to 0 को लागि। अघि इन्फिनिटीमा हुँदाखेरि जनरल सल्युसन इक्वेसन 16 थियो। इक्वेसन 16 इज फर एसिम्प्टोटिक बिहेभियर। त्यसै इक्वेसन 18 इज फर r tends to 0, एक्सट्रीम लिमिटमा पहिले हेर्यो। अर्को स्लाइडमा जाउँ। ओके, सो एट r tends to 0 अहिलेको इक्वेसन जुन थियो नि, त्यो इक्वेसनको जनरल सल्युसन चाहिँ प्लस माइनस 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 त्यहाँनिर छ। त्यसको जनरल सल्युसन चाहिँ पावरको किसिमले आउँछ, रूट टु द पावर डेल्टा जस्तो किसिमले आउँछ। दिस हैज नट you can do this easily. A couple of students have done. हामीले एक्जाममा अहिलेसम्म सोधेको छैनौं र यो न्यूमेरिकल वर्कआउटमा पनि छैन। म्याथमेटिक्सको बुकबाट एकैचोटी लेखिएको छ। हाम्रो अग्रवालले पनि त्यही खालको नोट गरेको छ। So but a couple of students every year they have done this. यसको near r tends to 0 मा यसको सल्युसन चाहिँ root to the power k square minus lambda square half हुन्छ। यो सिम्पल डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गरेर, होमोजेनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन नै हो, सल्भ गरेर निस्किन्छ। ओके, अब हामीले एक्सट्रिम लिमिटमा r tends to 0 मा जनरल सल्युसन यो भयो। r tends to इन्फिनिटी मा अघि निकालेका थियौं। अब बीचमा त्यो r माइनस को जनरल सल्युसन के होला त भनेर हामीले 20 मा लेख्यौं। इक्वेसन 20। इक्वेसन 20 मा के छ, एउटा इन्टिग्रेटिङ कन्स्ट्यान्ट c राखेका छौं, एउटा कन्स्ट्यान्ट कोएफिसिएन्ट, सरी इन्टिग्रेटिङ होइन, कोएफिसिएन्ट c राखेका छौं। त्यसपछि रूट टु द पावर डेल्टा चाहिँ r tends to 0 को सल्युसन, 0 r tends to 0 से ओरिजिन तिर हुँदाखेरिको सल्युसन यो हो। यो एक्सपोनेन्शियल सेकेन्ड टर्म चाहिँ इन्फिनिटी तिर हुँदाखेरिको सल्युसन, बीचको दुईटा चाहिँ ओरिजिन तिर र इन्फिनिटी तिर हुँदाखेरिको सल्युसन हो। अब एक्सट्रिम लिमिटेड सल्युसन त भयो, हामीलाई मेन चाहिने चाहिँ बीचमा हो, इन बिट्विन। इन बिट्विन को लागि क्यारी गर्ने सल्युसन चाहिँ क्यापिटल डी रो भनेर राख्यौं। ओके, एक्सट्रिम लिमिटमा यहाँ सल्युसन छ 0 र इन्फिनिटी मा with constant coefficient and this. Now what is our task is we need to write our equation which was in the form of r plus and r minus
इन टर्म्स अफ क्यापिटल डी को फर्ममा लेख्नु पर्ने भयो इक्वेसन, किनभने हामीलाई त एक्सट्रिम लिमिटमा चाहिएको होइन नि त। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकली न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम हुँदाखेरि त आर इन्फिनिटी पनि हुँदैन, आर जिरो पनि हुँदैन, बीचमा हुन्छ नि त। त्यो बीचको आरमा एंगुलर इफेक्टहरु हुन्छ, त्यसैले यस्तो खालको रिलेसनहरु गर्दै गर्यौ है। सो substituting this equation 20 in equation 17 भनेको यहाँ तल घेरेर राखेको इक्वेसन 17 हो, त्यसमा राखेर वर्कआउट गरे भने यो इक्वेसन आउँछ। यो वर्कआउट हामीले 1 पेज 2 पेज वर्कआउट गर्नुपर्छ, किनभने यहाँ इन्टिग्रेसनहरु छ, 3 वटा 4 वटा टर्म छ है। Ultimately, easily, without any approximation, you get this equation, which is in capital D. Rho D square by D rho square, D rho, 2 alpha, 2 delta plus 1 minus rho, D by D rho minus delta minus lambda D equals to 0. अब यो इक्वेसन चाहिँ ठ्याक्कै के रहेछ भने हाइपरजोमेट्रिक डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्ममा पो गएछ। अझ हाइपरजोमेट्रिक मात्रै नभएर यो कन्फ्लुएन्ट हाइपरजोमेट्रिक डिफरेन्शियल इक्वेसन रहेछ। के गर्दाखेरि यसरी के गर्यौं हामीले? डिरेक इक्वेसन लेख्यौं, डिरेक इक्वेसनमा हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड 0 छ भन्यौं, त्यो डिरेक इक्वेसनलाई म्याट्रिक्स फर्ममा राख्यौं र दुईटा रिलेसन आयो। त्यो दुईटा रिलेसनलाई हामीले दुईटा रिलेसनमा सिग्मा डट पी थियो, सिग्मा डट पी को एंगुलर इफेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्यौं, प्रुफ गर्यौं, एंगुलर प्रोजेक्सन आउँछ भन्ने कुरा प्रुफ गर्यौं। त्यसपछि त्यसको जनरल सोलुसन चाहिँ स्मल जी र स्मल एफ को फर्ममा लेख्यौं है। अनि त्यहाँ केही कन्सिडरेसनहरु गर्यौं र इक्वेसन चाहिँ आर माइनस र आर प्लस को लागि दुईटा इक्वेसन आयो। त्यो दुईटा इक्वेसन आउँदाखेरि हामीले त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ एडिङ र सबट्र्याक्टिङ गरेका थियौं। त्यो दुईटा जुन सेपरेट गरेको इक्वेसनहरु थियो, म्याट्रिक्सबाट दुईटा रिलेसन आएको थियो, इक्वेसन नभनौं रिलेसन भनौं, दुईटा रिलेसनलाई एड र सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि आएको कुराबाट हामीले त्यहाँ केही कन्सिडरेसनहरु गरिसकेपछि, केही इन्ट्रोडक्सनहरु गरिसकेपछि यो आर माइनस र आर प्लस को इक्वेसन आयो। तिनको जनरल सोलुसन हामीले निकाल्यौं, एक्सट्रिम लिमिटमा निकाल्यौं, एक्सट्रिम लिमिटमा जनरल सोलुसन आयो, फाइनाइट भयो। त्यसपछि इन बिट्विनमा जनरल सोलुसन कस्तो आउँछ भन्ने कुराकानीको लागि हामी यो वर्कआउट गरिरहेका छौं। So last equation given in this slide is for the fermions in between extreme limits, for the electron in hydrogen atom in between. So this is confluent भनेको के हो भने यो सिंगुलर पोइन्ट्सहरु हुन्छ हरेक स्पेशल फंक्सनहरुको डिफरेन्शियल इक्वेसन सिंगुलर पोइन्टहरु मर्ज हुन्छ कि हुँदैन, मर्ज भयो भने त्यसलाई कन्फ्लुएन्ट भनिन्छ। सिंगुलर पोइन्ट पनि रेगुलर र इरेगुलर दुईटा खालको हुन्छ। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यो स्लाइड माथिको इक्वेसन सम्म चाहिँ त्यसपछि मैले यो खाली तपाईहरुले बुझ्नको लागि मात्रै लेखेको हो है। यो कपीमा लेखेर एक्जाममा लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। यो कन्फ्लुएन्ट भनेको कन्फ्लुएन्ट रिफर्स टु द मर्जिङ अफ सिंगुलर पोइन्ट अफ फ्यामिलीज अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन। डिफरेन्शियल इक्वेसन मा भएको सिंगुलर पोइन्ट्सहरु मर्ज भयो भने सोलुसन आउँछ। सेभरल सिंगुलर पोइन्ट जस्तै बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा 3 वटा सिंगुलर पोइन्ट, रेगुलर पनि हुन्छ, इरेगुलर पनि हुन्छ है। त्यो यसमा कन्फ्लुएन्ट आउने बित्तिकै बुझ्नुपर्छ के भने हाइपरजोमेट्रिक फंक्सन चाहिँ अलि सिम्पल फर्ममा आयो, सिंगुलर पोइन्टहरु मर्ज भयो चाहिँ क्वान्टम नम्बरहरु डिक्रिज हुन्छ, नम्बर अफ क्वान्टम नम्बर डिक्रिज हुन्छ, त्यसको नम्बरहरु सेट्सहरु है। यो डिफाइन गरेको अ कन्फ्लुएन्ट हाइपरजोमेट्रिक फंक्सन इज अ सल्युसन अफ अ कन्फ्लुएन्ट हाइपरजोमेट्रिक इक्वेसन obviously which is a degenerate form. You know degenerate form, which is a degenerate form of a hypergeometric differential equation where two of the three regular singularities merge into an irregular singularity. Irregular singularity किनभने angular function चाहिँ regular singularity angular function angular effect देखियो नि, angular effect radial direction मा देखियो। रेडियल डाइरेक्सन त जुन पनि हुन सक्छ नि, n = 1 n = 2 n प्रिन्सिपल क्वान्टममा जता पनि हुन सक्छ, माथि जाने हो माथिबाट तल आउने हो। त्यसैले गर्दाखेरि रेगुलर सिंगुलारिटीजहरु चाहिँ इरेगुलरमा मर्ज हुनुपर्छ र जुन पनि स्टेटमा त्यो पुग्न सक्नुपर्छ। हाइड्रोजन एटमको केसमा पनि सोलो इक्वेसन पनि त्यस्तो आयो कि त्यो कन्फ्लुएन्ट हाइपरजोमेट्रिक इक्वेसन आयो
जसमा चाहिँ रेगुलर सिंगुलारिटीहरु मर्ज हुन्छ इरेगुलर सिंगुलारिटी। अब रेगुलर सिंगुलारिटी भने के हो, इरेगुलर सिंगुलारिटी भने के हो, यसको धेरै म्याथमेटिक्सहरु पनि छ। इन म्याथमेटिक्समा इन्ट्रेस्ट राख्ने स्टुडेन्टहरुले सिंगुलारिटी भने के हो, रेगुलर इरेगुलर स्पेशल फंक्सनहरुमा कहाँ हुन्छ त्यो कुरा पढिदियौ भने हामीले यति धेरै स्पेशल फंक्सन युज गर्छौं, बेसलदेखि लिएर हर्माइट हाइपरजोमेट्रिक सम्म कमसेकम 4-5 वटा डिफरेन्ट स्पेशल फंक्सन्सहरुको इक्वेशन्सहरुको रेगुलर सिंगुलारिटी इरेगुलर सिंगुलारिटी कसरी आउँदो रहेछ, कसरी क्याल्कुलेसन गर्दा रहेछन्। रेगुलर सिंगुलारिटी भनेको वेयर द ग्रोथ अफ सोलुसन इज बाउन्डेड। ग्रोथ अफ सोलुसन इज सोलुसन एनालिटिकल सोलुसनतिर जान चाँडै सक्छ। इरेगुलर मा चाहिँ वेयर फुल सोलुसन सेट रिक्वायर्स फंक्सन विथ हायर ग्रोथ रेट बढ्ता हुन्छ यसको, त्यसैले त डिजेनरेट हुन्छ यो। नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ त। यो जस्ट यो हाइपरजोमेट्रिक फंक्सनलाई एक्सप्लेन गर्न खोजेको, यो माथि तीनटा कुरा मात्रै सम्झिनको लागि म सबैलाई सजेस्ट गर्छु है। लिजेन्ड डिफरेन्शियल इक्वेसनमा यो अहिले हाम्रो वर्कआउटसँग कुनै पनि रिलेसन छैन। इट हैज रेगुलर सिंगुलर पोइन्ट्स एट +-1 एन्ड इन्फाइनाइट भनेको लिजेन्ड डिफरेन्शियल इक्वेसनमा रेगुलर सिंगुलर पोइन्टहरु मात्रै हुन्छ, इरेगुलर हुँदैन। बेसलमा चाहिँ नि इरेगुलर सिंगुलारिटी हुन्छ, इट हैज एन एउटा मात्रै हुन्छ, इन्फाइनाइट इरेगुलर सिंगुलारिटी। सिलिन्डर हो नि त त्यो, माथि तल एकदमै स्प्रिङ जस्तो हो। हर्माइट डिफरेन्शियल इक्वेसनमा पनि इरेगुलर सिंगुलारिटी हुन्छ, इन्फाइनाइट। फरक कुन चाहिँ रहेछ, एउटा यो मात्रै रहेछ, लिजेन्ड मात्रै रहेछ, रेगुलर हुँदो रहेछ यसको, +-1 र इन्फाइनाइट। ओके, अब हाइपरजोमेट्रिक इक्वेसनको जनरल सल्युसन हामीहरुलाई थाहा छ। हाइपरजोमेट्रिक फर्ममा लगिसक्यौ नि, डी को क्यापिटल डी को फर्ममा इक्वेसन लगिसक्यौ। अब त्यसको जनरल सल्युसन त हाइपरजोमेट्रिक इक्वेसनकै जनरल सल्युसनबाट निकाल्ने हो है। इट हैज अ रेगुलर सिंगुलर पोइन्ट्स एट 0, 1 एन्ड इन्फिनिटी। इट्स सल्युसन इज यसरी लेख्ने गरिन्छ, यो क्यापिटल एफ लेखेर एउटा लाइन चाहिँ अलिकति तल एउटा लाइन अलिकति माथि राखेर यस्तो खालको सिम्बल हो हाइपरजोमेट्रिक इक्वेसनको जनरल सल्युसन। यो पहिलो भ्यारिएबललाई माइनस गरेर लेखिया हुन्छ, सेकेन्ड भ्यारिएबल कोलोनमा लेखिया हुन्छ भ्यारिएबलहरु, सेकेन्ड सी भयो, थर्ड जेड भयो। यसरी यसलाई सल्भ गर्ने यसको सल्युसन चाहिँ दुईटा तरिका छ, एउटा गामा फंक्सनमा र एउटा चाहिँ सिम्पल सिरिजमा है। माथि मैले लेखे सिरिजमा, तपाईले जुनबाट सजिलो हुन्छ सल्युसन निकाल्न त्यहीबाट गर्ने। गामा फंक्सनमा त्यस पछाडी लेखेको छ। ओके, इन आवर केस, अब हाम्रो केसमा डाइरेक्टली लेख्नु हो के भने हाम्रो यो डी रो को जनरल सल्युसन चाहिँ डी हामीले निकाल्यो नि इन बिट्विन एक्सट्रिम लिमिट r = इन्फिनिटी र r = 0 को बीचमा चाहिँ डी हो। बीचको जनरल सल्युसन चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। हाम्रो त्यो अगाडिको इक्वेसनमा के थियो भने त्यही इक्वेसनलाई मैले यहाँ तल लेखेको छु, हरियो बनाएर लेखेको छु एउटा भ्यारिएबललाई, रातो बनाएर लेखेको छु अर्को भ्यारिएबललाई है, अनि कालो नै रो नै अर्को भ्यारिएबल छ। अब f मा कम्पेयर गर्यो भने यो रो भनेको चाहिँ z रहेछ है, र यहाँ c र स्मल n छ नि f मा, मेन यो माथिको इक्वेसन त हाम्रो हाइपरजोमेट्रिक इक्वेसनको सल्युसन लेखेको हो। अनि त्यो हाम्रो केसमा कस्तो खालको भ्यारिएबल आयो भन्दा हाम्रो केसमा n भनेको अथवा -n भनेको चाहिँ डेल्टा माइनस लेम्डा, स्मल c भनेको 2 डेल्टा + 1, z भनेको चाहिँ रो भनेर आयो। अब यति आइसकेपछि हाम्रो यो सल्युसन गामा फंक्सन युज गरेर अथवा सिरिज युज गरेर निकाल्न सकिन्छ। ओके, सो गो टु नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यो अगाडिको जनरल सल्युसन नै लेख्या हो 21 इक्वेसनमा। दिस क्यान बी एक्सेप्टेबल ओन्ली इफ, किनभने हाम्रो क्वान्टम नम्बरहरु जुन छ नि, प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरको आर्गुमेन्ट, अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम क्वान्टम नम्बरको आर्गुमेन्टहरु पनि सेटिस्फाई हुनु पर्यो। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर नेगेटिभ हुँदैन, 0 हुँदैन है। त्यसको लागि चाहिँ कन्डिसन्सहरु चाहिँ रेडियल क्वान्टम नम्बरबाट स्टार्ट हुन्छ। डेल्टा माइनस n लेम्डा इज -n, किनभने -n त आफै हाइपरजोमेट्रिकमा त्यहाँनिर छ, -n हुनै पर्यो। यसबाट वर्कआउट गरेर हामीले nr चाहिँ रेडियल क्वान्टम नम्बर चाहिँ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ, किनभने न्यूक्लियसमै छ भने त सेन्टरमै छ भने त क्वान्टम नम्बर 0 हो। त्यसपछि 1 2 3 चाहिँ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरमा जान्छ। सो nr इज कॉल्ड रेडियल क्वान्टम। सो दिस इज जस्ट टु रिकल, अगाडिको हाम्रो इक्वेसन्सहरु थियो स्मल a र स्मल b को लागि, लेम्डा को लागि पनि थियो। त्यही लेम्डाकै लागि भएको इक्वेसनलाई हामीले
यो लेम्डा यहाँबाट आयो नि त, लेम्डा इक्वल्स टु यो इक्वेसन 22 बाट आएको लेम्डा र अगाडिको हाम्रो सब्स्टिट्युसनको लेम्डालाई हामीले इक्वेट गरिदियो भने इनर्जी आइगन भ्यालुको इक्वेसन आउँछ. So we get substituting the values of gamma and lambda, you get equation 25. Okay, expanding equation 25, you get each and every terms for the energy eigenvalue of hydrogen atom. र सबै टर्मले चाहिँ हरेक लाइनहरु, रेडियोस्टिक लाइन, फाइन स्ट्रक्चर लाइन, इभन चाहिँ नि हाई एनर्जेटिक सैटेलाइट लाइन्सहरु है, सबै कुरालाई सेटिस्फाई गर्छ एक्सेप्ट इन द प्रेजेन्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड. म्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्स त फेरि हामीले जिमेन इफेक्ट हरुतिर जानुपर्छ, पासिङ ब्याक इफेक्टहरुतिर जानुपर्छ. म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ अनुसारले के हुन्छ. अर्को स्लाइडमा जाउँ. ओके, सो यहाँ एउटा लाइन मैले यहाँ लेखेको छु, किताबकै लाइन हो. दिस विल बी द सेम इफ समरफोल्ड्स फाइन स्ट्रक्चर फर्मुला इज सब्ट्र्याक्टेड. This will be the same. Expanding 25 लाई एक्सपान्ड गर्यो भने सेभरल टर्म्सहरु आउँछ. यी सबै टर्मले जति भ्यालुजहरु ल्याउँछ त्यति भ्यालु स्पेक्ट्रमलाई मेजर गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली मिट गर्छ. जुन कुरा चाहिँ क्लाइन गोर्डन फर्मुलेसनमा पनि मिट गरेन. श्रोडिंगर इक्वेसन युज गर्दाखेरि श्रोडिंगर इक्वेसनले त साथै थोरै लाइनलाई मात्र एक्सप्लेन गर्यो. डिरेक इक्वेसनले हाइड्रोजनको कम्प्लिट सल्युसन दिन्छ हाइड्रोजन एटम. Therefore, each state of hydrogen atom can be characterized by Nr, K, and J. K is further divided into two quantum numbers. Therefore, our general solution of 17 takes this form. अर्कोमा जाउँ. जनरल सल्युसनको लागि अब हामीले r माइनस को लागि गरिरहेको थियौं हामीले है. r माइनस को लागि अघि हामीले जनरल सल्युसन गर्यौं नि. एक्सट्रिम लिमिटमा दुईटा भयो, त्यसपछि इन बिट्विनमा d भयो. d को भ्यालु हामीले यहाँ राख्यौं 27 मा तल है. अब यो त r माइनस को लागि हो, r प्लस को लागि पनि निकाल्नु पर्यो. सिमिलरली भनेर r प्लस को वर्कआउट फेरि अगाडि देखि वर्कआउट तपाईहरुले गर्नु हो भने यो कोएफिसिएन्ट c मात्रै नभएर c बाइ k माइनस न्यू आउँदो रहेछ. एक्सट्रिम लिमिटमा सल्युसन त्यही नै हो. अब यो के रे इन बिट्विन कन्फ्लुएन्ट हाइपरजियोमेट्रिक फंक्सन चाहिँ हाम्रो फरक भएर आउँछ. यसमा दुईटा फर्ममा आउँछ. माइनस nr, this is the first form, and again the second form. This is for r plus. So r minus and r plus are actually general solution of Dirac equation. So you need to combine r plus and r minus and write it in terms of angular radial functions, capital F and capital G. So for this we have this relations before agadi relation also 1/2 square root of a r plus r minus. You have r plus and r minus. Similarly for g, capital G, it is square root of b times r plus minus r minus. So you know what is r minus, you have r plus, you can substitute it here and you can find angular radial functions, capital F and capital G, in terms of hypergeometric, confluent hypergeometric function. r plus r minus ईनहर सबै यो दुईटै इक्वेसन 27 र 28 आउने भयो. यहाँ लामो हुने भयो. अर्को स्लाइडमा जाउँ त. Okay, so this is your general solution. You can express this solution in terms of rho and r, okay, with the help of confluent hypergeometric function. Okay, so these are the solution. Eigen functions यसबाट आयो. आइगन भ्यालु चाहिँ अघि हामीले इनर्जी निकालेर आइगन भ्यालु इनर्जीलाई एक्सपान्ड गरेर पायौं. सो द रेडियल फंक्सन f and g यो दुईटा होमवर्क हो. यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, सजिलो पनि छ, त्यति लामो छैन. यो गर्नुस्. म अब यो सबै होमवर्कहरुको लिस्ट पनि पठाउँछु र त्यहाँ गरेका सल्युसनहरु पनि पठाउँछु है. सबैलाई पठाउँछु. लगभग सबै सल्युसनहरु गरेको पठाउँछु. खास गरी मैले पढाएको सेक्सनहरु हैन, म सबै सेक्सनको पढाउँछु. लगभग 118 वटा क्वेशन्सहरु छ. ती क्वेशन्सहरु अलमोस्ट हामीले डिस्कस गर्दा सल्भ गरिसकेका छौं है. फिल्डमा चाहिँ त्यति धेरै न्यूमेरिकलहरु खाली हामीले
लरेन्ज अल्जेब्रामा केही न्युमेरिकलहरु गर्छौं त्यो बाहेक त्यति न्युमेरिकलहरु यसपालि पनि गरेको छैन मलाई थाहा छ यतातिर सिंगल पार्टिकल रेडियोस्टिक क्वान्टम मेकानिक्समा चाहिँ न्युमेरिकलहरु गर्ने गरिन्छ ओके आज बडा मुस्किलले चाहिँ क्लास गर्यौं है प्रोबेबली भोलि म चाहिँ नि अर्को एस्ट्रो क्लास लिन्छु लास्ट त्यसपछि यसकै न्युमेरिकलहरु नै डिस्प्ले गरेर यो कुराहरु यसरी गर्ने होल क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको सबैको जुन पनि सेक्सनको त्यो न्युमेरिकल मात्रै डिस्प्ले गरेर गर्छु आजलाई यति नै कमसेकम क्लास आज कसै गरी भयो है स्लाइड शेयर गरिदिनु होला तर स्लाइडलाई पीडीएफ मा फेरि बनाउँछु किनभने त्यो एंगुलर फंक्सन मेन पार्टमै त्यो म्याट्रिक्समा एउटा इक्वेसन चाहिँ मिसिङ रह्यो ओके सो मेरो पोर्सन चाहिँ कम्प्लिट भयो है न्युमेरिकल पार्ट चाहिँ होल सेक्सनको क्यूएफटी को टोटल क्वेशन्स न्युमेरिकल इन्क्लुडिङ क्वेशन्स त्यसको लागि चाहिँ म एउटा क्लास भोलि पछाडी प्रोबेबली यही फ्राइडे सम्म अथवा सैटरडे भए पनि एउटा क्लास अझै न्युमेरिकलहरु सबै देखाएर अथवा क्वेशन्सहरु पनि देखाएर म गर्छु ओके थ्यांक यू थ्यांक्स है यसरी शेयर गरेर पनि सम्भव भयो सबैलाई थ्यांक्स माउस मैले कर्सर मैले घुमाउन सकिन तर पनि तपाईले घुमाइदिनु भयो है एज फार एज पोसिबल थ्यांक यू